Okay. So aromaticity. Okay. So I discuss today that is Huckel rule. 4n plus 2 rule. Okay. That is must be 4n plus 2 pi rule. Okay. So Huckel rule is very important thing for aromaticity because aromatic compounds that should be obey the 4n plus 2 rule. Okay. And the anti-aromatic compounds always follow 4n rule. Okay. Before going to anti-aromatic compounds, now we discuss about aromatic compound. So there must be 4n plus 2 pi electrons that should be shown by every aromatic compounds almost. Okay. Huckel stated that the presence of 4n plus 2 pi electrons in a flat or nearly flat cyclic system is the cause of aromaticity. Okay. And is known as Huckel rule. Okay. So Huckel stated that the presence of 4n plus 2 pi electrons in a flat or nearly flat cyclic system is the cause of aromaticity and is known as Huckel rule. Okay. তোমার হুকেল বিজ্ঞানী হুকেল সায়েন্টিস্ট হুকেল তিনি বলেছেন যে প্রেজেন্স অফ 4n plus 2 pi electrons in a flat or nearly flat system is the reason of aromaticity. Why the aromaticity that should be gained? Because of the presence of 4n plus 2 pi electron. Okay, যেহেতু 4n plus 2 pi electrons আছে সেটা ফ্ল্যাট অর নিয়ারলি ফ্ল্যাট সাইক্লিক সিস্টেম হতে পারে তার জন্য কি হচ্ছে অ্যারোমেটিসিটিটা ডেভেলপ হচ্ছে ওকে তো যেখানে 4n plus 2 রুল যেখানে n ইকুয়াল টু কী হবে তোমার 0 হতে পারে 1 হতে পারে 2 হতে পারে ডট ডট দ্যাট ইজ মাস্ট বি হোল নাম্বার ওকে সবসময় হোল নাম্বার হবে ঠিক আছে আর এই সব পুট করলে আমরা কি পাই 4n plus 2 ভ্যালু কি পাই দ্যাট ইজ 2 পেতে পারি 6 পেতে পারি 10 পেতে পারি 14 পেতে পারি তো এরকম পাই ইলেকট্রনস আমরা পাই আর এই নাম্বারগুলোকে বলা হয় হুকেল নাম্বার ওকে বোঝা গেল তো হুকেল stated that the presence of 4n plus 2 pi electrons in a flat or nearly flat system is the reason behind of aromaticity. Okay, and this is termed as Huckel rule. And there must be 4n plus 2 pi electron. Then there must be the question is arises that is what is n? N is the number system that is must be start from 0 to all the whole numbers. Okay, you can put it and you get the value of 4n plus 2 pi electrons that is 2 6 10 14 and so on. Okay, and these 2 6 10 14 and so on numbers are termed as Huckel number কারণ ওগুলো তোমার হুকেল রুল 4n plus 2 পুট করলেই পাওয়া যায় আদারওয়াইজ পাওয়া যায় না ঠিক আছে ওকে নেক্সট
a benzenoid aromatic compound does not have benzenoid ring but exhibits a degree of aromatic character. Okay, so a non-benzenoid aromatic compound that does not have benzenoid ring, যাদের benzenoid ring থাকে না, but exhibit a degree of aromatic characters. So there must be, that is not need always there must be benzene and benzenoid system will be there. Sometimes the compounds may be not benzenoid, maybe not having the benzene ring, but they are cyclic, they are planar, they having the conjugation, they having the alternate single and double bond, and they having the sufficient resonance energy, and they follow Hooke's rule. So ultimately they are considered as aromatic compound, but maybe they are not benzene or benzenoid ring system. Okay, as for example furan, as for example pyrrole, as for example thiophenes, as for example cyclopentyl anion, cyclopropyl cation, cycloheptanyl cation. So they are also all are basically non-benzenoid system, but they are still showing aromaticity. Okay, তারা নন বেঞ্জিনয়েড সিস্টেম সত্ত্বেও তারা অ্যারোমেটিসিটি শো করে। তো সবসময় যে তোমার বেঞ্জিনয়েড বা বেঞ্জিন রিং ঘটিত তোমার কম্পাউন্ডগুলোই যে তোমার সবসময় অ্যারোমেটিসিটি শো করবে এমন কোনো কথা নেই। অ্যারোমেটিসিটির ক্ষেত্রে যে পসিবল যে কন্ডিশনগুলো আছে, যে প্ল্যানার হতে হবে, সাইক্লিক হতে হবে, তোমার অল্টারনেট ডাবল বন্ড সিঙ্গল বন্ড থাকতে হবে, কনজুগেশন হতে হবে, পাই ডিলোকালাইজেশন হবে, তাছাড়া তোমার হুকের রুল ফলো করলে ভালো, তাছাড়া তোমার আর কি আছে, সাফিসিয়েন্ট রেজোনেন্স এনার্জি হতে হবে, ডিলোকালাইজেশন এনার্জি হতে হবে। এই সমস্ত ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে যারা অ্যারোমেটিসিটির সমস্ত কন্ডিশনই ফুলফিল করছে তারা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড হিসেবে কনসিডার্ড হয়। তো তার জন্য এই রকম কোনো কথা নেই যে বেঞ্জিন বা বেঞ্জিন জাতীয় রিং থাকতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। ওকে, বোঝা গেল? এবার একটা কথা মনে রাখবে, সবসময় যে হুকের রুল ফলো হয় এমন নয়। হুকের রুল বেসিক্যালি ফলোড ফর মোনোসাইক্লিক কম্পাউন্ডস, কিন্তু যখনই পলিসাইক্লিক কম্পাউন্ড হয় না, তখন মনে রাখবে পেরিফেরিক, যত বড় থেকে বড় কম্পাউন্ড তাদের ক্ষেত্রে তোমার পেরিফেরিক কার্বনগুলোকে ধরা হয়, মাঝখানের বন্ডগুলোকে ধরা হয় না। ঠিক আছে? আর এমন কিছু কম্পাউন্ড আছে যাদের অ্যারোমেটিসিটি বোঝা যায় নট ইউজিং দ্য হুকেলস রুল বাট ইউজিং দ্য কেকস রুল, সেটা আমি ডিটেলসে পরে বলবো। ঠিক আছে? ওদের মধ্যে C2 অ্যাক্সিস পাস করতে হবে, আর C2 অ্যাক্সিস পাস করে যদি দুদিকে দুই রকম একই রকম জিনিস আসে তাহলে আলটিমেটলি ওরা অ্যারোমেটিসিটি হয়। তো এরকম একটা ব্যাপার আছে, সেটা আমি বলবো। বড় বড় যে সিস্টেমগুলো হয় তাদের মধ্যে তোমার হুকের রুল বা এগুলো শো হয় না, ওদেরকে দেখা হয় অড নাম্বার অফ ডাবল বন্ডস অ্যান্ড ইভেন নাম্বার অফ ডাবল বন্ডস। অড নাম্বার অফ ডাবল বন্ডস হলে তারা অ্যারোমেটিক, ইভেন নাম্বার হলে তারা নন অ্যারোমেটিক। সেক্ষেত্রে তখন অ্যান্টি অ্যারোমেটিক ক্লাসিফিকেশন হয় না। তো সেগুলো আমি ডিটেলসে পরে বলবো। ঠিক আছে? তো এরকম অনেক কেস আছে। ঠিক আছে? বাট সিম্পলেস্ট যেগুলো মোনোসাইক্লিক কম্পাউন্ড আছে তাদের ক্ষেত্রে হুকেল রুলটাই মেন ফান্ডামেন্টাল থিং। ওকে, aromaticity of non-benzenoid compounds can be known by Huckel rules and Cake rule.
Hooke rule is used in monocyclic polyenes, while Keck's rule, এটা পরে বেঁচে যাচ্ছে Keck's rule is used in bicyclic and polycyclic polyenes. ওকে, তো বাইসাইক্লিক অ্যান্ড পলিসাইক্লিক পলিয়েন্সের ক্ষেত্রে কেকস রুলই আমার বেশি ইম্পর্টেন্ট, আর মনোসাইক্লিকের ক্ষেত্রে সাধারণত হোল্ড করে হুকেল রুল। ওকে, নাও উই গো দ্য নেক্সট টপিক অ্যাজ সিস্টেম containing 2 pi electrons. Okay, system containing 2 pi electrons. Okay, that is cyclopropene system. -H minus, একটা H minus চলে গেলে কি হবে? cyclopropyl cation হবে, and they are still aromatic and 2 pi electron system. Okay, according to Hooke rule, the simplest aromatic system, that is n equal to 0 and have only 2 pi electrons. That is cyclopropyl cation is a non-benzenoid aromatic system. পজিটিভ, এটা আমরা কনজুগেশন দিয়ে দেখাতে পারি। হলো পজিটিভ, কনজুগেশন দিয়ে দেখাতে পারি। এখন সোয়ান, তো এটাকে আমরা এইভাবে দেখাতে পারি যে গোটাটার জায়গায় পজিটিভ চার্জ ঘুরছে। ঠিক আছে, এটাকে বলা হয় রেজোনেন্স হাইব্রিড। ওকে, বোঝা গেল? was substituted cyclopropyl cations have been prepared and are found to be stable despite
the angle 60 degree. ওকে, তাহলে কি বলছে আমি আবার বললাম, দাঁড়ান 1 মিনিট। দেখো, সিস্টেম কন্টেইন 2 পাই ইলেকট্রনস অ্যাজ ফর এক্সাম্পল সাইক্লোপ্রোপাইল ক্যাটায়ন। ধরো কোনোভাবে যদি তুমি H+ বের করে দাও তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যারোমেটিক সাইক্লোপ্রোপাইল ক্যাটায়ন হবে। ক্যাটায়ন তৈরি হয়েছে বলেই এটা 2 পাই সিস্টেম হিসেবে কনসিডার হচ্ছে, ঠিক আছে। তো তখন কি হয়, অ্যাকর্ডিং টু হুকের রুল দ্য সিম্পলেস্ট অ্যারোমেটিক সিস্টেম হোয়ার n putting the value of n equal to 0 you get the 2 pi electrons, okay, and there must be the structure is non-benzenoid system। আমি আগে বললাম না বেঞ্জিন আর বেঞ্জিন রিংয়ে থাকতেই হবে এমন কোনো মানে নাই। তো এটা হলো আমার খুব ভালো একটা উদাহরণ, সিম্পলেস্ট উদাহরণ যেটার মধ্যে কোনো বেঞ্জিন রিং নেই, উইদাউট বেঞ্জিন রিং, বাট স্টিল ইট ইজ অ্যারোমেটিক, ওকে, and have only 2 pi electrons, that is cyclopropyl cation is a non-benzenoid aromatic system, okay, and there must be, that is in 3 carbon atoms bears positive charge in different resonating structure। বিভিন্ন রকম রেজোনেটিং স্ট্রাকচার, 3টা রেজোনেটিং স্ট্রাকচার আমি দিচ্ছি, 3টাতে 3টা কার্বন, 3 রকম ভিন্ন রকম 3টা কার্বন পজিটিভ চার্জ বেয়ার করছে। তার মানে কি, গোটা স্ট্রাকচারে পজিটিভ চার্জটা ঘুরছে, ঠিক আছে। তো দিস ইজ দ্য রেজোনেন্স হাইব্রিড অফ দ্য অল অফ দ্য resonating structure, okay। এবার substituted cyclopropyl cation, substituted cyclopropyl cation means there must be substituted, মানে এক্সট্রা সাবস্টিটিউশন তুমি অ্যাড করছো, ঠিক আছে। তো substituted cyclopropyl cations have been prepared or found to be stable despite the angle of 60 degree। তো সেখানে গেট স্ট্রেন হয়, 60 ডিগ্রি মানেই কি স্ট্রেন হবে, ঠিক আছে। তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে সেটাতে আমি আসছি। এখানে Cl, এখানে Cl, ওকে, এখানে Cl, এখানে Cl, ইউজ করবে বিউটাল 3SNH, সরি এটা বিউটাল 3 হবে, SNH। বিউটাল 3SNH এর কাজ কি, তোমার কোনো একটা হ্যালোজেন বের করে দেয়, তো এখানে এই হ্যালোজেনটা বার করবে, এই হ্যালোজেনটা বার করবে, এই হ্যালোজেনটা বার করবে, সরি এই হ্যালোজেনটা বার করবে, এই হ্যালোজেনটা বার করবে। তা আলটিমেটলি এখানে রিপ্লেসড করবে হাইড্রোজেন দিয়ে, এখানে একটা H হবে, এখানে একটা Cl হবে, ওকে। এবার ইউজ করব কি SbCl5 অ্যান্ড অলসো মিথিলিন ক্লোরাইড অ্যাজ এ সলভেন্ট। কী হবে, তৈরি হবে পজিটিভ চার্জ অ্যান্ড Sp নেগেটিভ Cl6, এটা তৈরি হবে, বোঝা গেল। তো when we introduce butyl 3SNH carbon bond halogen, this bond that should be break, okay, so there must be halogen replaced by hydrogen, okay, and then SbCl5 is used as a Lewis acid and that should be coated with Cl, ultimately Cl will be released, so that's why cation is produced, cyclopropyl cation, and also Sp negative Cl6 is produced, okay। তো SbCl5 এর কাজ কি, এটা তোমার এই Cl-এর সঙ্গে কোডেড করে, Cl-এর সঙ্গে কোডেড করে Cl-কে বের করে দেয়, আর যখনই Cl বের হয়ে যায় তখন সাইক্লোপ্রোপাইল ক্যাটায়ন তৈরি হয়, ওকে। এবার তারপরে আসো আরেকটা উদাহরণে যাচ্ছি। সাইক্লো বিউটা ডাইনাইল cation are also non-benzenoid aromatic compounds, okay। তো সাইক্লোবিউটাডাইনাইল ক্যাটায়নস আর অ্যাজ এ non-benzoic aromatic compounds, কীরকম সেটাও আমি আসছি। ধরো সাইক্লোবিউটাডাইন, এখান থেকে যদি আমি এটা কোনোভাবে তৈরি করতে পারি যে এখানেও ডাই পজিটিভ, তা সেটা কিন্তু হেন্স দ্যাট ইজ অলসো অ্যারোমেটিক। এটাকে আমরা এইভাবেও লিখতে পারি 2 পজিটিভ, এইভাবেও লিখতে পারি,
ঠিক আছে। তো সাইক্লোবিউটাডাইনাল ক্যাটায়ন অলসো কনসিডারেড অ্যাজ নন বেঞ্জিনয়েড অ্যারোমেটিক সিস্টেম। যদি দুটো ডাইক্যাটায়ন তৈরি হয় তার সেক্ষেত্রেও কিন্তু সেটাও 2 পাই ইলেকট্রনস, যেহেতু 2 পাই ইলেকট্রনস হয়, 4n+2 রুল ফলোড হয়, দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ অলসো কনসিডারেড অ্যাজ অ্যারোমেটিক নন বেঞ্জিনয়েড অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড। ওকে, নন বেঞ্জিনয়েড অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড। এবার নাও উই গো দ্য 6 পাই ইলেকট্রন সিস্টেম। ওকে, নেক্সট electron system. Okay. Benzene and its derivative along with heterocyclic compounds like, এখানে কি কি পড়ে 6 পাই ইলেকট্রনের মধ্যে? প্রথম পড়ে বেঞ্জিন and its derivative along with heterocyclic compounds like furan, thiophene and pyrrole. ওকে, স্ট্রাকচার কীরকম? এটা হয়ে গেল বেঞ্জিন, এটা হলো পিরিডিন, এটা হলো পাইরোল, এটা হলো থায়োফিন। ওকে, তো এগুলো হলো 6 পাই ইলেকট্রনসের উদাহরণ। আরেকটা হয়, সেটা হয় ফিউরান। এই তিনটেকে বলা হয় পাই এক্সেসিভ। কেন বলা হয় সেটা আমি পরে বলবো, এর পরের দিন বলবো। তো পাই এক্সেসিভ heterocyclic compounds. Okay, so benzene and its derivative along with heterocyclic compounds, they are also follow the 6 pi electron system, that is benzene, pyridine, pyrrole, thiophene, furan. Okay, okay. এবার নন বেঞ্জিনয়েড সিস্টেমও 6 পাই ইলেকট্রনে পড়তে পারে। কীরকম উদাহরণ দেই? for non-benzenoid systems like, that is cyclo, penta, dianyl anion. ওকে, এর রেজোনেন্স এনার্জি কত? তোমার অলমোস্ট 42 কিলো ক্যালোরি পার মোল। ওকে, এছাড়া কি হয়? পজিটিভ, এটা হলো সাইক্লো হেপ্টা ট্রাইনাইল ক্যাটায়ন। ওকে, এর রেজোনেন্স এনার্জি কত? তোমার অলমোস্ট, এর রেজোনেন্স এনার্জি হলো 29 কিলো ক্যালোরি পার মোল। ওকে, বেঞ্জিনের কত রেজোনেন্স এনার্জি? 36 কিলো ক্যালোরি পার মোল। তো বেঞ্জিন থেকে সাইক্লোপেন্টা ডাইনাইন অ্যানায়নের রেজোনেন্স এনার্জি বেশি, দ্যাটস ওয়াই মোর অ্যারোমেটিক। সাইক্লোপেন্টা ট্রাইনাল ক্যাটায়নের এনার্জি, তোমার রেজোনেন্স এনার্জি কম, 29 কিলো ক্যালোরি, তাহলে লেস অ্যারোমেটিক। এটাও তুমি বলতে পারো। ওকে,
কিন্তু সাধারণত কম্পেয়ার করা হয় না, কারণ বেঞ্জিন সিস্টেমটা একটু আলাদাই সিস্টেম, ঠিক আছে, এটা সবচেয়ে স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম, সেটা ওর সঙ্গে কারো কম্পেয়ার হয় না। ওকে, নেক্সট। এবার কীভাবে তৈরি করবো প্রিপারেশন? প্রথমে তুমি সাইক্লোপেন্টাডাইন নিবে, হলো। এরপরে পটাশিয়াম অ্যান্ড অ্যালং উইথ বেঞ্জিন অ্যাজ এ সলভেন্ট নেবে, দেখবে অটোমেটিক কী হবে, এখান থেকে একটা অ্যানায়ন তৈরি হবে আর সঙ্গে স্টেবিলাইজ বাই পটাশিয়াম প্লাস। ওকে, কে প্লাস দিয়ে স্টেবিলাইজ হবে, তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি পটাশিয়াম সল্ট তৈরি হলো, ঠিক আছে, সাইক্লোপেন্টাডাইন অ্যানায়ন অ্যালং উইথ কে প্লাস। বিকজ অ্যানায়ন যদি তৈরি হয় সেটা তো কোনো কিছু দিয়ে স্টেবিলাইজড হবে, তো কাকে দিয়ে স্টেবিলাইজ হবে, এক্ষেত্রে কে প্লাস দিয়ে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশনের মাধ্যমে স্টেবিলাইজেশন পাবে। ওকে, হলো, এটা হলো সাইক্লোহেপ্টাট্রাইন। এর রেজনেন্স এনার্জি মাত্র 5 কিলো ক্যালোরি পার মোল, খুব কম, ঠিক আছে। তো এটা যখনই তুমি রিয়াকশন করবে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি PaHC CX, ওকে, অ্যালং উইথ CH3CN, আর তুমি এর জায়গায় তুমি PCl5 ইউজ করতে পারো, কি তৈরি হবে, সাইক্লোহেপ্টানাইল ক্যাটায়ন, বা এটাকে আমরা এইভাবেও দেখাতে পারি, পজিটিভ, হলো। এই রেজনেন্স এনার্জি বেড়ে গিয়ে হবে 29 কিলো ক্যালোরি পার মোল। ওকে, তার মানে কি, দেখো সাইক্লোপেন্টাডাইন এর হলো তোমার, এটা অ্যারোমেটিক কিন্তু এখনও হয়নি। যখনই পটাশিয়াম আর বেঞ্জিন ইউজ করবে, সাইক্লোপেন্টাডাইনাইল অ্যানায়ন তৈরি হবে, অ্যান্ড অ্যালং উইথ K প্লাস দ্যাট শুড বি স্টেবিলাইজ ইট, সো দেয়ার মাস্ট বি ফুললি অ্যারোমেটিসিটি দ্যাট শুড বি গেইন, অ্যান্ড দিস মাস্ট বি শো দ্য 6 pi ইলেকট্রন সিস্টেম। ওকে, নেক্সট ওয়ান সাইক্লোহেপ্টাট্রাইন, এখানে 3টা ডাবল বন্ড আছে দেখে এখানে রেজনেন্স এনার্জি কিছুটা হলেও তোমার হয় 5 ক্যালোরি না তোমার দ্বারা, এটার এক্স্যাক্ট ভ্যালু হলো 5 ক্যালোরি হয় না, 6.7 ক্যালোরি, দেখো 6.7 ক্যালোরি, কিলো ক্যালোরি পার মোল, অনেক কম। যেহেতু 3টা ডাবল বন্ড আছে, দ্যাটস ওয়াই এই রেজনেন্স এনার্জিটা ডেভেলপ হয়েছে। যদি আরও কম ডাবল বন্ড থাকতো, 2টো ডাবল বন্ড হতো, আরও কম রেজনেন্স এনার্জি হতো। যদি একটা ডাবল বন্ড হতো, তাহলে হয়তো একদমই নেগলিজিবল অ্যামাউন্ট অফ রেজনেন্স এনার্জি হতো, বা হতোই না বলতে গেলে। তো সেটার রেসপেক্টে যখন তুমি PHC CX আর CH3 CN করবে, তখন দেখবে রেজনেন্স এনার্জি অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে, 29 কিলো ক্যালোরি পার মোল, 6.7 থেকে জাম্প করে 29 কিলো ক্যালোরি পার মোল হচ্ছে। তার মানে কি, কোনো কিছু একটা তো ব্যাপার আছেই যার জন্য রেজনেন্স এনার্জিটা আরও বেশি, অনেক বেশি এক্সটেন্ডে বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। When you see the initially cycloheptatine having the resonance energy only 6.7 kilocalorie per mole, but there must be after the reaction with PHCCX and CHCCN, we get the compound cycloheptatinyl cation having the resonance energy 29 kilocalorie per mole. So that means there must be initially 6.7 kilocalorie per mole to the direct jump can be there to produce 29 kilocalorie per mole. So the huge difference can be attained due to extra stability of aromaticity present in the product, that is cycloheptatinyl cation is more stabilized because of aromaticity. That should be indicated here. Okay, যেহেতু cycloheptatine is initially not aromatic, but when they undergo this reaction and produce the corresponding cation, this is stabilized by aromaticity. So that's why this resonance energy give the high value with respect to initial value. Okay, okay. Now the next topic is খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক, সেটা হলো টোপন। টোপন, ঠিক আছে, টোপনের স্ট্রাকচার কি, এটা হলো টোপনের স্ট্রাকচার। এটাকে আমরা এইভাবেও দেখাতে পারি, কালারটা চেঞ্জ করে দিই, হ্যাঁ, ওই কালারটা খুব লাইট,
এটা ও নেগেটিভ, এই তিনটে বন্ড থাকলো, আর এটা পজিটিভ। ওকে, আর যেহেতু এই গোটাটা পজিটিভ হিসেবে শো করছে, তাহলে সেক্ষেত্রে পার্শিয়ালি এটা কি করে, অ্যারোমেটিক ক্যারেক্টার শো করে, অ্যারোমেটিসিটি। ওকে, topon is a resonance hybrid of the following structures. কি স্ট্রাকচার সেটা আমি বলতেছি। তো রেজোনেন্স, the topon is a resonance hybrid of the following structure. কি রকম? ওকে, বা ডাবল বন্ড দিলাম। ও নেগেটিভ। ওকে, এটাকে আবার এইভাবে দেখাতে পারো, পজিটিভ ও নেগেটিভ। বোঝা গেল? নেক্সট ওয়ান। ওকে, এখানে পেজ নেই যদিও। ওকে, বোঝা গেল? তাহলে এখানে টোপন অ্যাজ এ বিহেভ অ্যাজ পার্শিয়ালি অ্যারোমেটিক। ওকে, তো এখানে আমরা একটা পোর্শন শেষ করলাম, 10 স্লাইড। আমি আবার রিভাইজ দিয়ে আবার আরেকটা জিনিস পড়াবো, সেটা হলো টোপোলন, খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ঠিক আছে? ওকে, that is Hooke's rule, 4n plus 2 pi electron. Hooke stated that the presence of 4n plus 2 pi electrons in a flat or nearly flat cyclic system is the cause of aromaticity and is known as Hooke's rule. দেখো, বোঝো, 4n plus 2 pi ইলেকট্রন থাকার জন্যই তিনি বলেছেন যে অ্যারোমেটিসিটিটা গেন হচ্ছে। সেটা ফ্ল্যাট সিস্টেম হতে পারে বা নিয়ারলি ফ্ল্যাট সিস্টেম হতে পারে। কেন বলছে নিয়ারলি ফ্ল্যাট সিস্টেম? এমন অনেক কিছু আছে, যেমন যাদের ক্ষেত্রে তোমার কী হয়, ওই মাঝখানে CH2 বা মাঝখানে অক্সিজেন, সেটাকে বাদ দিয়ে পেরিফেরিকে ধরা হয়। কোনো একটা sp3 হাইব্রিডাইজড কার্বন থাকে, বা কোনো একটা জায়গা থাকে যে পোর্শনটা যেটা তোমার সিস্টেমের মধ্যে আন্ডারগো করে না, ওটা বাদ দিয়ে বাকি ওটা সিস্টেমটা অলমোস্ট নিয়ারলি ফ্ল্যাট। তো সেক্ষেত্রেও তোমার অ্যারোমেটিসিটি কনসিডার করা যেতে পারে। ঠিক আছে? যেমন আমি বললাম না, একটা তোমার অ্যানোলিন আছে, সেই অ্যানোলিনটার নাম কি আমি দাঁড়াও বলছি। হ্যাঁ, তোমার 10 অ্যানোলিনের মধ্যে দেখবে ট্রান্সিস সাইক্লোডেকাপেন্টেন। ঠিক আছে? পেন্টাইন। তো সেটার আমি স্ট্রাকচার পরে করে দিব। তো সেটার ক্ষেত্রে দেখবে দুটো হাইড্রোজেন মাঝখানে যে ইনার হাইড্রোজেন, ওরা স্টেরিক রিপালশন তৈরি করে দেখে অ্যারোমেটিসিটি গেন হয় না। কিন্তু সেই দুটো হাইড্রোজেনকে সরিয়ে যদি CH2 দিয়ে রিপ্লেস করো, মিথিলিন দিয়ে রিপ্লেস করো, তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যারোমেটিসিটি গেন হয়। কিন্তু সেই CH2টা তোমার তৈরি করছে ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও CH2টা কী আছে, ওপরে আছে। তো নিয়ারলি ফ্ল্যাট সিস্টেম, গোটা সিস্টেমটা তো ফ্ল্যাট নয়, তো নিয়ারলি ফ্ল্যাট সিস্টেম, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটা অ্যারোমেটিক, তো সেটাও সম্ভব। ঠিক আছে? ওটা আমি পরে বুঝাবো যখন আমি অ্যানোলিনে যাব। ঠিক আছে? এবার n = 0 1 2 3 দ্যাট ইজ হোল নাম্বার হয়। এখানে আমি হোল নাম্বার বলে দিচ্ছি কেন? কারণ তোমরা ফ্র্যাকশনাল নাম্বার বা ভগ্নাংশ বসাতে পারবে না, এক্ষেত্রে হোল নাম্বারই বসে n = ঠিক আছে, হোল নাম্বার। সেখানে নেগেটিভ বসে না, সবসময় হোল নাম্বার অ্যান্ড পজিটিভ। ওকে, আর n = 0 ক্যান বি ফিজিবল, 0 হয় তাহলে 2 pi ইলেকট্রনস হয়। সেটার ক্ষেত্রেও আমরা দেখালাম সাইক্লোপ্রোপাইল ক্যাটায়ন ইজ শোয়িং দ্য 2 pi ইলেকট্রনস বাট স্টিল অ্যারোমেটিক। ওকে, অ্যান্ড 4n + 2 নাও যদি বসাও n এর ভ্যালু, বিভিন্ন n এর ভ্যালু যদি 0 বসাও পাবে 2, n এর ভ্যালু যদি তুমি 1 বসাও 6 পাবে, n এর ভ্যালু যদি 2 বসাও তাহলে 10 হবে। তাহলে এই যে 2 6 10 14 তোমার পাচ্ছ, এটাকে বলা হয় হুকেল নাম্বার। ওকে, প্রত্যেকটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডস দ্যাট ইজ বিশেষ করে মোনোসাইক্লিক, তারা এই নাম্বারগুলো শো করে বলেই আমরা বলি ওরা অ্যারোমেটিক। ওকে,
Next one, a non-benzoate aromatic compound does not have benzenoid ring but exhibit a degree of aromatic character. একটা নন বেঞ্জিনয়েড সিস্টেম, সেও কিন্তু অ্যারোমেটিক ক্যারেক্টার শো করতে পারে যদিও তাদের মধ্যে বেঞ্জিন রিং নেই। ওকে, যেমন সাইক্লোপ্রোপাইল ক্যাটায়ন, সাইক্লোহেপ্টাটাইনাল ক্যাটায়ন, সাইক্লোপেন্টাডাইনাইল অ্যানায়ন। ওকে, aromaticity of non-benzoate compounds can be known by Huckel's rule. Huckel's rule দিয়েও ফলো হয়, যেমন ফিউরান, থায়োপিন বা সাইক্লোপ্রোপাইল ক্যাটায়ন, এদের ক্ষেত্রে হুকেল রুল ফলো হয়। আবার অনেকের ক্ষেত্রে কেক্স রুল ফলো হয়। ঠিক আছে, is used in bicycle। এবার মোনোসাইক্লিকের ক্ষেত্রে হুকেল রুল ইউজ হয়, অ্যান্ড বাইসাইক্লিক পলিসাইক্লিকের ক্ষেত্রে সাধারণত কেক্স রুল ইউজ হয়। ঠিক আছে, এবার system containing 2 pi electrons, that is cyclopropene, that should be undergoing the reaction anyhow। যদি H minus যদি বেরিয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা পাবো 2 pi ইলেকট্রন যুক্ত অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড, সেটা সাইক্লোপ্রোপাইল ক্যাটায়ন। ওকে, সাইক্লোপ্রোপাইল ক্যাটায়ন is the simplest aromatic system, higher n equal to 0 and have only 2 pi electrons. Cyclopropyl cation is a non-benzenoid system, aromatic system, and that should be undergo 3 regenerative structure, and there all the carbon bears positive charge in different regenerative structure. So that's why when we draw the resonance hybrid, the positive charge can be delocalized all of the carbon. Okay, so substituted cyclopropyl cations have been prepared and were found to be stable despite the angle of 60 degree। কারণ একটা ট্রায়াঙ্গেলের কত কোণ হয় 60 ডিগ্রি, তাহলে সেখানে কী তৈরি হবে 60 ডিগ্রি মেনটেন করতে হয়। কিন্তু তুমি যখনই তোমার সাবস্টিটিউটেড সাইক্লোপ্রোপাইল রিং তুমি ইউজ করবে তখন দেখবে তখন ওই সিএলগুলোর জন্য আর অ্যাঙ্গেল 60 ডিগ্রি তো লাগে, তো এই অ্যাঙ্গেলের জন্য একটা স্ট্রেন ডেভেলপ হয়। তো সেই স্ট্রেনের জন্য যখন তুমি বিউটাইল 3SN8 ইউজ করবে তখন হ্যালোজেন কার্বন বন্ড ব্রেক করবে, সিএলগুলো এলিমিনেট হবে। ঠিক আছে, তারপর তুমি লুইস অ্যাসিড SpCl5 দিবে, সেই SpCl5 ক্লোরিনের যেহেতু লোন পেয়ার আছে, লোন পেয়ার দিয়ে SpCl5কে কোরেট করবে, তো সিএল বেরিয়ে যাবে। সিএল বেরিয়ে গেলে আলটিমেটলি কী তৈরি হবে তোমার সাইক্লোপ্রোপাইল ক্যাটায়ন অ্যান্ড অ্যালং উইথ Sp নেগেটিভ Cl6 তৈরি হবে। ওকে, সাইক্লোবিউটাডাইনাইল ক্যাটায়ন আর অলসো নন বেঞ্জয়েট অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডস, যেখানে কি হবে ডাই পজিটিভ তৈরি হবে। ডাই পজিটিভ হলে সেটা কিন্তু 2 pi ইলেকট্রন শো করে। 6 pi electron benzene and its derivative along with heterocyclic compounds like furan, thiopene, pyrrole, they also undergo in 6 pi electron system like benzene, pyridine, pyrrole, thiopene, furan termed as pi excessive heterocyclic compounds. Okay, next one. ফর নন বেঞ্জয়েড সিস্টেম লাইক কী আছে, নন বেঞ্জয়েড সিস্টেমের উদাহরণ 6 pi ইলেকট্রন, যেমন সাইক্লোপেন্টাডাইনাইল অ্যানায়ন, রেজোনেন্স এনার্জি 42 কিলোক্যালোরি পার মোল, অ্যান্ড সাইক্লোহেপ্টাটাইনাইল ক্যাটায়ন, দ্যাট ইজ রেজোনেন্স এনার্জি 29 কিলোক্যালোরি পার মোল। তাহলে আমার পেন্টাডাইনকে তুমি পটাশিয়াম অ্যান্ড বেঞ্জিনের সলিউশন দিয়ে তুমি রিয়াকশন করবে, তাহলে আলটিমেটলি সাইক্লোপেন্টাডাইনাইল অ্যানায়ন অ্যান্ড দ্যাট শুড বি স্টেবিলাইজ উইথ পটাশিয়াম K+। ঠিক আছে, এইভাবে করে সাইক্লোপেন্টাডাইনাইল অ্যানায়ন তৈরি করা যায়। আর একইভাবে সাইক্লোহেপ্টাটাইন, এখানে যদি PSC6 অ্যান্ড CSC7 রিয়াক্ট করবে তাহলে সাইক্লোহেপ্টাটাইনাইল ক্যাটায়ন তৈরি হয়, যেখানে রেজোনেন্স এনার্জি 29 কিলোক্যালোরি পার মোল। ইনিশিয়ালি সাইক্লোহেপ্টাটাইন ওর তোমার রেজোনেন্স এনার্জি কত ছিল 6.7 কিলোক্যালোরি পার মোল, সেটা ড্রপ করে সেটা জাম্প করে যখন সাইক্লোহেপ্টাটাইনাল ক্যাটায়ন তৈরি হচ্ছে, করেসপন্ডিং ক্যাটায়ন তৈরি হচ্ছে, তখন সেটা বেড়ে গিয়ে হচ্ছে 29 কিলোক্যালোরি পার মোল। হিউজ ডিফারেন্স হচ্ছে। হিউজ ডিফারেন্স মানে কি, যে সিস্টেমে যে প্রোডাক্টটা তৈরি হচ্ছে সেই প্রোডাক্টটা এক্সেসিভলি স্টেবিলাইজ হচ্ছে। এবার এক্সেসিভলি স্টেবিলাইজ হওয়ার মানে সেই প্রোডাক্টটা, দিস প্রোডাক্ট মাস্ট বি স্টেবিলাইজ বাই অ্যারোমেটিসিটি। দ্যাটস ওয়াই দ্য হিউজ ডিফারেন্স অফ রেজোনেন্স এনার্জি ক্যান বি সিন ইন দ্য প্রোডাক্ট ফর্মেশন। Okay, initial compound having 6.7 kilocalorie per mole but product having 29 kilocalorie per mole, that is the reason behind of it, the product get excessive stabilized by aromaticity. That's why. And last one, topolon. This is the structure. There must be cycloheptatine that should be attached to its double bond O. So that should be designed as also, that is cycloheptatinial cation plus that is bonded with O negative. Okay, and this cation and anion that should be neutralized to each other by electrostatic force of attraction, or sometimes we can use the bond between of them.
ঠিক আছে, এদের মধ্যে এখানে পজিটিভ আছে আর নেগেটিভ আছে, এটাকে আমরা বন্ড হিসাবেও দেখাতে পারি। ঠিক আছে, কিন্তু এই যে পজিটিভ আর নেগেটিভ আছে, তো এখানে পার্শিয়ালি কী হচ্ছে, সাইক্লোহেপ্টাটাইনাইল ক্যাটায়ন ডেভেলপ হচ্ছে, পার্শিয়ালি অ্যারোমেটিসিটি ফিল আপ হচ্ছে, সাইক্লোহেপ্টাটাইনাইল ক্যাটায়ন তৈরি হচ্ছে পার্শিয়ালি। সো দ্যাটস ওয়াই দিস কম্পাউন্ড শো দ্য পার্শিয়াল অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড, বিকজ কিছুটা হলেও ও রেজোনেন্স হাইব্রিডে ও কী হয়, অক্সি নেগেটিভ আর সাইক্লোহেপ্টাটাইনাইল ক্যাটায়ন হিসেবে এক্সিবিট করছে, দ্যাটস ওয়াই। ওকে, এবার এটা আমি ডিলিট করছি। ওকে, নেক্সট টপিক ইজ টোপোলোন। ওকে, টোপোলন, টোপোলনটা কি দেখো, টোপোলন having resonance energy that is almost 36 kilocalorie per mole. Okay, almost equal to benzene, and CC distance, single bond distance, that should be of 1.39 angstrom. এবার টোপোলন possess aromaticity owing to the presence of cycloheptatrinyl cation and extra stability due to hydrogen bonding. ওকে, দেখো আর স্ট্রাকচারটা কীরকম হয় দেখো, এটাকে আমরা টোপোলন বলি, এটা স্ট্রাকচারকে আমি এইভাবেও দেখাতে পারি, ও নেগেটিভ, ও নেগেটিভ, ও বন্ড এইচ, এখানে হাইড্রোজেন বন্ডিং হয়। ঠিক আছে, তাহলে টোপোলন হ্যাভিং রেজোনেন্স এনার্জি অলমোস্ট 36 কিলোক্যালোরি পার মোল, এটা 36, দ্যাট ইজ অলমোস্ট ইকুয়াল টু বেঞ্জিন রেজোনেন্স এনার্জি, অ্যান্ড কার্বন কার্বন ডিস্টেন্স অলমোস্ট 1.39 অ্যাংস্ট্রম। এবার টোপোলন পোসেস অ্যারোমেটিসিটি ওয়িং টু দ্য প্রেজেন্স অফ সাইক্লোহেপ্টাটাইনাইল ক্যাটায়ন এক্সট্রা স্টেবিলিটি ডিউ টু হাইড্রোজেন বন্ডিং। তোমার টোপনের মধ্যে কী ছিল, টোপনের মধ্যে তোমার ছিল শুধুমাত্র ডাবল বন্ড ও ছিল, পাশে কোনো ওয়েট ছিল না, যার জন্য কী হতো, পার্শিয়ালি তোমার সাইক্লোহেপ্টাটাইনাইল ক্যাটায়ন ছিল, ধরো এরকম কী ছিল, সাইক্লোহেপ্টাটাইনাইল ক্যাটায়ন আর অক্সিজেন নেগেটিভ এইরকম ছিল, কিন্তু এখানে কি হচ্ছে, তোমার OH আছে, যার জন্য কি হচ্ছে, ও নেগেটিভ দ্যাট শুড বি স্টেবিলাইজ বাই হাইড্রোজেন বন্ডিং উইথ OH, দ্যাটস ওয়াই ও নেগেটিভ ক্যান বি স্টেবিলাইজ মোর উইথ hydrogen bonding with nearest OH group. So there must be the tendency to present the compound as a cycloheptatrinyl cation, that must be more. আগেরটার ক্ষেত্রে কি ছিল, টোপনের ক্ষেত্রে, ফর টোপনের ক্ষেত্রে there must be one, that is তুমি বলতে পারো the one resonance hybrid is like that is cycloheptatrinyl cation along with O negative, right? বাট এক্ষেত্রে তোমার সাইক্লোহেপ্টাটাইনাল ক্যাটায়ন হয়েই বেশিক্ষণ থাকবে, তোমার ওখানে একটা পসিবিলিটি ছিল যে স্ট্রাকচারের মধ্যে, টোপনের ক্ষেত্রে একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে পসিবিলিটি ছিল যে কিছুটা হলেও কিছুক্ষণের জন্য সাইক্লোহেপ্টাটাইনাল ক্যাটায়ন অ্যান্ড অ্যালং উইথ ও নেগেটিভ হয়ে থাকবে। ঠিক আছে, কিন্তু এখানে তোমার পসিবিলিটিটা আরও বেশি বেড়ে যাচ্ছে, যেহেতু ডিউ টু হাইড্রোজেন বন্ডিং উইথ নিয়ারেস্ট OH বন্ড, OH গ্রুপ। ওকে, তো এখানে তোমার সাইক্লোহেপ্টাটাইনাল ক্যাটায়ন হিসাবেই থাকছে বেশিক্ষণ,
একদম শিওরিটি। তো এখানে কোনো পার্শিয়াল অ্যারোমেটিক ক্যারেক্টার হচ্ছে না, এখানে পুরোপুরি অ্যারোমেটিক ক্যারেক্টার হচ্ছে, কারণ এখানে আর ও আর এই সাইক্লোহেপ্টাটাইনাইল এই যে ডাবল বন্ড হয়ে তোমার থাকেই না বলতে গেলে, ঠিক আছে, কারণ এখানে OH তোমার এখানে হাইড্রোজেন বন্ডিং করছে, দ্যাটস ওয়াই এটাই আমার সবচেয়ে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, ঠিক আছে। ওটা আমি মনে হয় ডিলিট করে দিয়েছি না টোপনটা, ওকে। তো টোপোলন having Redox energy 36 kilocalorie per mole and carbon-carbon distance 1.39 angstrom, and topolone possess aromaticity owing to the presence of cycloheptatrienol cation and extra stability due to hydrogen bonding. That's why topolone is more aromatic than topon. আমি আবার এটা করে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও, এই এটা আমি ডিলিট করলাম। দেখো, একটা হলো তোমার টোপন, এখানে কোনো OH নেই, তো এটাকে আমি একটা রেজোনেন্স হাইব্রিডে কি দেখাতে পারি, পজিটিভ ও নেগেটিভ দেখাতে পারি। তো দেখবে এটা আবার কিন্তু নিজেদের মধ্যে বন্ড ফর্মেশন করে আবার কি করে, ডাবল বন্ড তৈরি করে, ঠিক আছে। কিন্তু এটাই যদি আমি টোপোলনের ক্ষেত্রে বলি, এটা হলো টোপন, টোপনের ক্ষেত্রে এইটা থাকার পসিবিলিটি কম্পারেটিভলি লেস, ওকে, এটা হলো সি, কম্পারেটিভলি লেস। কিন্তু এটা যদি আমি টোপোলনের ক্ষেত্রে বলি, পজিটিভ ও নেগেটিভ OH, তাহলে এটা হাইড্রোজেন বন্ডিং দিয়ে স্টেবিলাইজ হচ্ছে, এটা কি টোপোলন। তো তোমার এইভাবে এইভাবে করেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থাকবে। আর যদি তুমি বলো এইভাবে করে আমার কম থাকবে, তো দ্যাটস ওয়াই টোপোলন ইজ মোর স্টেবিলাইজড, মোর অ্যারোমেটিক দেন টোপন। যেহেতু টোপনে একটা হাইব্রিড স্ট্রাকচার যেখানে সাইক্লোহেপ্টাটাইনাইল ক্যাটান এক্সিস্ট করে, কিন্তু টোপোলনের ক্ষেত্রে ডিউ টু হাইড্রোজেন বন্ডিং সবসময় কী হয় তোমার, সবসময় বা বলতে পারো পসিবিলিটি সাইক্লোহেপ্টাটাইনাইল ক্যাটান থাকার পসিবিলিটি বেশি, ঠিক আছে। তো ইফ ইউ কম্পেয়ার ইন বিটুইন অফ টোপন অ্যান্ড টোপোলন, দ্যাট ইজ ইন টোপোলন the possibility or probability to find the structure as cycloheptatrienol cation, and that should be more than topon structure, okay. So that's why topolon is more stabilized and more aromatic, because if there is cycloheptatrienol cation is produced and O negative generate, this O negative is extra stabilized by hydrogen bonding with nearest OH group. But in topon there is no OH group is present, so there must be the extra stabilization due to hydrogen bonding is absent. So that's why there must be chances to find out cycloheptatrienol cation and O negative structure is less than topolon, okay. তো এখানে আমি শেষ করলাম, কারণ আমি যদি এরপরে আরও লেন্দি করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে অনেক কিছু বোঝাতে হবে, ন্যাপথালিন ওই স্ট্রাকচারগুলো বোঝাতে গেলে আমাকে আরও 1 ঘন্টা সময় নিতে হবে, আর তোমার 1 ঘন্টা সময় নিতে গেলে আমাকে আরও অনেক কিছু বোঝাতে হবে, যেমন ন্যাপথালিন, পিরিডিন খুব ডিটেলসে বোঝাতে হবে, তাহলে আই নিড সাম টাইম, ওকে, টু এক্সপ্লেন অল অফ দিস, ওকে। তো যার জন্য আজকে এটুকুই, কারণ I have to need the fresh mind to explain you the examples of aromatic compounds like naphthalene, pyridine, furan, okay, ঠিক আছে। তো সেটা আমি কালকে বুঝাবো, ঠিক আছে, নেক্সট লেকচারে সেটা আমি বুঝাবো, ন্যাপথালিন বুঝাবো, পিরিডিন বুঝাবো, ফিউরান বুঝাবো, পাইরল বুঝাবো, তারপরে আসবো অ্যাজুলিনের গল্প বলবো। অ্যাজুলিন কমপ্লিট করার পর আমি শুরু করব হোমো অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডস কাকে বলে তার উদাহরণ, তারপর আসবো অ্যানোলিনের পরে আমরা আসবো পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডস, তারপরে আস্তে আস্তে আমরা ঢুকবো অ্যান্টি অ্যারোমেটিক আর নন অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ডসের মধ্যে, ঠিক আছে, ওকে। আর লাস্ট ক্লাসে আমরা কি করাবো, তোমার কোশ্চেন করাবো, কোশ্চেন যেগুলো তোমার CSIR নেটে কোশ্চেন আসে, যে ধরনের কোশ্চেন আসে সেগুলো, ওকে। সো আপ টু দিস অ্যান্ড থ্যাংক ইউ।